एक मोदी सरकार आ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 732 ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਦ ਭੰਨ ਲਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ प्रधान मंत्री के बोलों को देखा जाता होंदा नापिया जाता होंदा सोचा जाता होंदा पर बाई ਇਹਦੀ ਤਾਂ कोई ना ये पार्टी दे भी मैनूं तां लगदा ਇਹਦੇ ते यकीन नहीं करते। रिलायंस ने कहा सी कहंदा लै लो दुनिया मुट्ठी में मुट्ठी का मतलब कि आ भंडार मेरे कोले आ मेरे चा तुसीं मुट्ठी चों मेथों मंगोगे तुसीं बई ये सरकारी कारपोरेट घराणे दी आ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ कोई यकीन नहीं पर जे असी इत्थों बिना MSP तो अठे मंगा तो बिना जाने आ तां ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਟਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। गलती ना साथों नहीं मंगी कारपोरेट घराने तो मंगी भी वीरो मैं इन्होंने समझा नहीं सकिया सोडे मैं सोथों माफ़ी मंगदा मैं दोबारे लेके आऊँगा मैनू कहना चोणां जित लैन दो। सेंटर सरकार के खिलाफ किसानां वालों संयुक्त मोर्चे की अगवाही दे विच 1 साल तो जिहड़ा संघर्ष लड़िया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री वालों 3 थोपे हुए कानूनों नूं रद्द करने का ऐलान भी कर दिता गया है पर लोगों नूं किसानां नूं संयुक्त मोर्चे नूं अजे भी जिहड़ी सरकार की चाल उत्ते यकीन नहीं है। अपनियां जिस तरह पहला शर्तां दे उत्ते सरकार रखदी सीगी पर संयुक्त मोर्चे का निशाना एक ही सगा गल्लां दो यस जां नो सरकार उस उत्ते ते भी आ गई है पर MSP की अजे गल कोई नहीं हुई वो भी विचाले है। सरकार अपने मंत्रियों के नाल रणनीति घड़ रही है इधर संयुक्त मोर्चा अपनियां बैठकां करके नवीं जिहड़ी रणनीति बना रहा की रणनीति होएगी किस तरह अगले जिहड़ा एक्शन होएगा सरकार किद्दां लएगी किसान जथेबंदियां किद्दां चलणगियां इहदे विच जिथे रणनीति दोनों पासियां तो घड़ी जानी है दोनों पासियां तो गलबात की चलती है उस तो बाद देखा जाना है पर इहदे विच जिहड़े हर शख्स की भूमिका रही है हर शख्स ने अपने विचार दिते है उन्हां दे विचारां नूं देखा जाता है तो इस तरह के समय समय ते जिहड़े विचार जिहड़े दिते गए है उसे दे हिसाब दे नाल हुण साडे नाल वीर जी मौजूद हैगे ने जिहड़े समय समय ते आके इत्थे किसानी संघर्ष नूं अपना हुंगारा दिंदे रहिंदे ने अपने विचार रखते रहंदे ने इन्हां ने कर देंगे विचार। हाँ जी वीर जी आपां कित्थों आए ते की कहना चाहुंदे हैं जी? भाई जी मेरा पिंड सैणा जिला बरनाला 1 साल तो असीं घरों निकले हुए हाँ ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइम ते आईदा ਜਦੋਂ भी संयुक्त किसान मोर्चे की सानू कॉल हुंदी आ चाहे वो वड्डी आ चाहे वो छोटी आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हिस्सा ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ देखो ਜਿਹੜੀ ਇਹ पार्टी की सरकार ਤਾਂ इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ है नहीं एक मोदी सरकार आ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ लीडर ने बहुत सत्कारयोग आ जिन्हों ने हुण तक बड़े ड्रमे बड़े सूझबूझ नाल ये अंदोलन नूं बचा के रखा बड़े उतरा चढ़ा आए आ बई तुसीं भी जानदे हो तो सरकार ने भी गंदी तो गंदी चाल इहनूं चली आ ਇਹਦੀ पावर उस परमात्मा ने बहुत वड्डी सी ते चल हुण गल कित्थे आउंदी आ बाई जी उहने 19 तरीक नूं ऐलान करता चुप करके कहंदा भी मैं बिल वापस ले ले भी घरां नूं चले जाण किसान आपदे खेतां 'ਚ चले जाण तो खुशी मना लैण ਵੀਰੇ 732 ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਦ ਭੰਨ ਲਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਜਗੇ ਬਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਘਟੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਨਾ ਘਟੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਘਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਚਰਾਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ 15-15 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ? ਕੋਈ ਬਾਈ ਯਕੀਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਯਕੀਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰਾਂ ਸਨ? ਮਨਸਾ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡੀਏਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਕੀ? ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੈਂ। ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਆਹ ਭੰਡਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚੋਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਆਪਣਾ ਪੇਚ ਹੁਣ ਫਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜੋ ਨਹੀਂ। ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ 1500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ, 200 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਧਰ ਬਾਈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਅੱਜ 1800 2000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਫੇਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ। ਬਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾ MSP ਤੋਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੋ, 50 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂੰ। 50 ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ ਵੀ 13 ਦਿਨ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ, 13 ਦਿਨ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੇਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਪੈਨਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਖਰਚ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੇਲ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ, ਚਾਹੇ 5 ਘਟਾਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਾਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ 450 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ 900 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ 100 ਘਟਾ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ 250 ਦਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਟਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਲੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਉਹ ਪੜਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਊ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ?
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਲੱਡੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਢੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੈਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ 732 ਬਦਲੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਆਹ ਜੀਭ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਜੀਭ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵੀ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੂਈਆਂ ਰਗੜਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਖਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਾ ਵਿਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਕੋਈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਸੋਡੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਲੜੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ? ਬਾਈ ਕਿਹਨੇ ਗਵਾਈ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਬਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਬਚ ਜੂ। ਬਾਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ? ਆ ਕੈਪਟਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ? ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 8-10 ਰੋਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਨਵਦੀਪ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਕੀ ਝੋਪੜੀ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾੜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਓ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਇੱਥੇ ਝੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੀ 26 ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਬਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬੂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 10 ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ, 2026 ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ MSP ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਟੋਟਲ
ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੁਣ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੱਲ, ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਘਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤੀ ਉਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਦੇਖ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਤੋਂ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ MSP ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ MSP ਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਆ, MSP ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ 900 ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ 1935 ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਦੋਂ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀ ਵਧੇ ਆ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਆ, ਬੈਰੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ MSP ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਥੋਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 NSP ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋਪੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। GDP ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ GDP ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ, ਆਹ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਖੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੋ ਬਣੇ ਵੇ ਆ ਮੋਗੇ, 40 ਲੱਖ ਗੱਟਾ 10 ਬੰਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਬੰਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਸਾਂਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਡੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਲੇਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ 50, ਇੱਥੇ ਕਣਕ 1700 ਨੂੰ ਆ, ਉੱਥੇ 3000 ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਧਰ ਦੀ ਉਹ ਸੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਹੀ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਉਲਟਾ ਘਿਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ MSP ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਭਉ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਹਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਬੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।